Hey everyone, welcome to the episode number 3. I am interviewing 9 women entrepreneurs this Navratri. So this is day 3, episode number 3. And today I have a very interesting personality. So today I have one of my friend who is an entrepreneur, who is also gym passionate, who is also a tracker, and who is also into Zumba and doing a lot of stuff. So Darshana, let's take it further. Thank you so much to introduce me in a great manner, and I really feel honored to address you all on this beautiful platform, and thank you Vikrant for that. My pleasure. So Darshana, I'll be asking you some questions and you can share your thoughts about your journey, about your story, and let's take it further. Yeah, sure. So Darshana, my first question is, what exactly you do? What is your business about? Yeah. I am founder and director of Kids Universe Preschool in Nashik, and I have 2 branches in the Kuthwad Nagar area, one in the Kuthwad Nagar and nearby it is Shiv Shakti Chowk. So we have 2 branches, and from last 12 years I am running the schools. That's amazing. Yeah. And I am from the last 2 decades I am in this teaching profession, and I don't say that it is a business. It is like my worship, and I do it very passionately. That's fabulous. 12 years of entrepreneurial journey, which is, I'm sure, which is full of ups, downs, challenges, Yeah. and success. So let's move forward. Yes. So my next question थोड़ा सा personal आहे, थोड़ा सा touching the emotions आहे. Why you have decided to be an entrepreneur? Business का? ओके. सगळ्यात अगोदर मला सांगायचं आहे की जसं मी सांगितलं 2 डिकेड्स मीन्स मोर दॅन 2 डिकेड्स मला ह्या प्रोफेशनमध्ये झालेले आहेत. जसं मी एक शिक्षिका म्हणूनच इंट्रोड्यूस करते स्वतःला, आय एम अ टीचर. And we have that blood in us, like my parents were teacher, my grandparents were teacher. So that was a teaching thing is in our blood. तर ते झालेलं होतं. But eventually what happened, I got married, and then because of my family emergencies I have to leave the job of teaching. Still the thing, that instinct of the teaching continued, and I started classes at home. Okay. And with the God's grace, I had 150 children in my batches. So that was a very good thing for me. So after 8 to 9 years of that journey, I thought कुठेतरी creativity माझी दाबली जाते. So I talked to my family and I told them that I wanted to start such and such school, so that माझी creativity कुठेतरी बाकीच्या लोकांना सुद्धा कामाला यायला पाहिजे. Because we have such a culture की लहान मुलांना आता त्या सगळ्या गोष्टी मिळायला पाहिजे. The activities whatever we are doing in the preschool, they are very important for that. Early childhood education is very important. Agreed. आणि त्याच्यानंतर जे तुम्ही होता ना, that the personality is already developed, and then they get the good grades, good grades and everything like that. असं ते झालेलं होतं. And then I started the entrepreneurship or the school after that, realizing that my creativity is somewhere is not going in the direction, so I turned here. Okay. Amazing. So moving forward, Darshana, I want to know, in fact, this is the third episode, this is the third story. Yeah. And so since I am also an entrepreneur, एक मराठी माणूस आहे मी, first generation entrepreneur ज्याला आपण म्हणतो. So being into entrepreneurship itself is a challenge. Yes. Being in the Indian ecosystem can be also a challenge. Yes. Being a professional woman might be a challenge. Yes. So now you are like a woman entrepreneur in the Indian ecosystem. Yes. Married, you also have a son. Yes. So how challenging the journey was? काय problems आले आणि मग ते कसे overcome केले गेले? Because being into the this family hustle, work life. Yes. So खूप सगळे प्रॉब्लेम्स झाले. सगळ्यात पहिले जी प्रॉब्लेम असते ना, वॉट एव्हर यू स्टार्ट, यू हॅव टू फाईट फॉर द फायनान्स. सेकंड थिंग, अ प्लेस फॉर दॅट. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर काय असतं, जसं तुम्ही म्हणालात की इंडियन इकोसिस्टम आहे, प्रत्येक वेळेला तो सपोर्ट मिळेलच असं नसतं. वी हॅव टू फाईट फॉर दॅट सपोर्ट ऑल्सो. ठीक आहे. तर ओव्हरऑल जे होतं ना, जसं मी सांगितलं, मी क्लासेस घेतले ते मी घरातच घेतलेले होते. सो आय हॅड नो प्लेस फॉर दॅट थिंग. आणि इव्हेंच्युअली वेन आय स्टार्टेड द स्कूल,
स्कूल, आय डिसाइडेड टू स्टार्ट द स्कूल. तर त्यावेळेस मग मला थोडंसं मुभा मिळाली की आपण बाहेर जागा घेऊ शकतो किंवा हे करू शकतो. अँड माय फॅमिली रिअली सपोर्टेड फॉर दॅट. आणि त्याच्यानंतर मग ते जे जर्नी सुरू झाली दॅट वॉज अमेझिंग. आणि जसं चॅलेंजेस कसं आहेत ना, अ वुमन एंटरप्रेनर और अ वुमन एनिथिंग डुईंग इवन द जॉब पर्सन्स, त्या लोकांना सुद्धा चॅलेंजेस एकच असतं. एक तर ती आई असते, एक तर ती बायको असते, एक तर ती सून असते. ठीक आहे, ह्या सगळ्या रोल्समध्ये ना, आणि आम्ही बायकांचं एक खूप असं सेन्सिटिव्ह गोष्ट अशी आहे की आम्हाला सगळीकडे 100% द्यायचे असतात. हां, तर वी हॅव टू गिव्ह आर 100% टू एव्हरीथिंग अँड वेअर वी इग्नोर आस. म्हणजे मला आता सगळ्यांना असंच सांगायचं की म्हणजे स्वतःला पुढे ठेवा. त्याच वेळेला तुम्ही सगळ्या गोष्टी बॅलन्स करू शकता. आणि बॅलन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण की तुम्ही जेव्हा काम करत असता तुम्ही फॅमिली इग्नोर नाही करू शकत. When you are with the family, you can't ignore them. So that balance is खूप important. खूप important. Wow, that's really. I'm sure that's really relatable to a lot of women out there who are into business or who are working professionals. So managing your work, managing your family, and then the most important, which I think Darshana mentioned amazingly, की स्वतःला मॅनेज करणं, स्वतःची हेल्थ, स्वतःचं रुटीन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस. सो फॅन्टॅस्टिक. सो दर्शना, मला पर्सनली खूप मजा येत आहे इंटरॅक्टिंग विथ यू. आय होप यू आर ऑल्सो. ओके, सो मुव्हिंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आता बरेचसे असे गर्ल्स म्हणा किंवा वुमेन म्हणा, मे बी सम ऑफ देम माइट बी स्टडिंग, सम ऑफ देम माइट बी डुईंग अ जॉब, and some of them are housewife, but they somehow realize that even they have to support their partners, or maybe post covid नंतर बऱ्याच लोकांचे फायनान्शियल मॅनेजमेंटचे चॅलेंजेस वाढले. सो ऑल द एस्पायरिंग वुमन ऑन्टरप्रेन्युअर्स, ज्यांनाही बिझनेस करायचा आहे किंवा या फील्डमध्ये यायची इच्छा आहे पण कुठेतरी मोटिवेशन किंवा इन्स्पिरेशन लॅक करत, तर त्यांच्यासाठी व्हॉट वुड यू सजेस्ट, व्हॉट वुड यू ॲडवाइस, व्हॉट आर युअर थॉट्स? सगळ्यात प्रथम जेव्हा तुम्ही एंटरप्रेनरशिपची गोष्ट येते ना, तुम्हाला तुमचा पॅशन ओळखायला. विदाऊट पॅशन तुम्ही काहीच नाही करू शकत. ठीक आहे, पहिला तुमचा पॅशन ओळखला, त्याच्याबद्दल रिसर्च करा. And after that research, because if ever you wanted to start a preschool also, you have to do a lot of research. ते फक्त तुम्ही मुलांना घेता, खेळवता आणि सोडता. That is not like that business. So you have to learn the psychology of the children. You have to learn the psychology of the parent, because when the parent is leaving their child with us, so they have many sentiments together. ते त्यांचा जीव तुमच्याकडे सोडताय, राईट? सो यू हॅव टू कॅरी दॅट सेंटिमेंट्स विथ यू. सो तुम्ही जे पण काम करणार असाल किंवा तुम्ही एखादा कोणताही गृह उद्योग करणार असाल तर त्याच्याबद्दलचे रिसर्च, जर तुम्ही फूड प्रोडक्ट्समध्ये इन्व्हेस्ट करणार असाल स्वतःला, तर त्याच्याबद्दलचे रिसर्च तुम्ही करणं गरजेचं आहे. तर ते जे आहे ना, एक तर पॅशन, त्याच्यानंतर त्याचं रिसर्च वर्क तुम्हाला खूप गरजेचं आहे. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला त्याच्यामधनं रिटर्न्स किती मिळणार आहेत. आर यू रेडी दॅट रिटर्न्स नाही आले तरी तुम्ही जर पॅशन फॉलो करताय त्याच्यामध्ये तुम्ही लॉंग टर्मपर्यंत राहू शकणार आहे, हे तुमचं जर रेडीनेस असेल तर ती गोष्ट वेगळी आहे. आणि इफ नॉट, यू हॅव टू बी व्हेरी कॅल्क्युलेटिव्ह अकॉर्डिंग. तर त्या गोष्टी आहेतच. दुसरी गोष्ट म्हणजे मला असं वाटतं की आपण जेव्हा कोणतीही गोष्ट करत असतो, उद्योग म्हणा किंवा तुम्ही एखादा बिझनेस म्हणा किंवा एखादा व्यवसाय म्हणा किंवा जे पण आमच्यासारखे सर्व्हिस आहेत ते, तर त्याच्यामध्ये काय ना, एक तर डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन आणि तुम्हाला लोकांना ती वर्शिप आहे ही तुमची, ही समजणं खूप गरजेचं आहे. हां, आणि कारण की त्याशिवाय ना तुम्ही त्या लॉंग टर्ममध्ये नाही जाऊ शकत. समवेअर यू विल गेट फ्रस्ट्रेट, अरे इधर से रिटर्न नहीं आ रहा, अरे इसमें ये सारे प्रॉब्लेम्स है. वी डेली फेस सम अदर प्रॉब्लेम्स, पण ते मला करायचं असतं कारण की मी वेड्यासारखी त्या जॉबमध्ये आहे की आय नीड दॅट जॉब अँड आय पॅशनेटली डू दॅट. आय एम डुईंग फॉर दिस चिल्ड्रन, आय एम डुईंग फॉर माय सन. हे जेव्हा तुमच्याकडे भावना असेल ना, तर त्यावेळेस तुम्ही कुठल्याही जॉबमध्ये सक्सेसफुल होऊ शकता, असं मला तरी वाटतं. आणि एस्पायरिंग जे गर्ल्स आहेत किंवा जे आहेत ना, त्या लोकांना स्टेबिलिटी हवी. कारण की आजकालची जनरेशन आहे ना, दे आर लाईक शिफ्टिंग द स्ट्रीम्स लाईक दॅट. तर तसं नाही, ते तुम्हाला हे म्हणून मी पहिले सांगितलं, यू जस्ट रिअलाइज व्हॉट युअर पॅशन इज. सो ते त्याच्यावरती काम करा. यू गेट एज्युकेटेड इन दॅट फील्ड, असं तुम्हाला करणं गरजेचं आहे. वाव,
being a business mentor, even I meet a lot of people and I see some people are extremely passionate, but they somehow lack the acumen of understanding business, the numbers. Darshana mentioned it extremely apt that एक balance असायला पाहिजे, the passion so that you keep going. Apart from passion, you should be tactical, analytical enough to also measure whether you are getting the ROI, whether the numbers are performing, and absolutely your determination, dedication. आणि मला पर्सनली तो लास्ट पार्ट खूप आवडला की जेव्हा मी करते तेव्हा मी इतकं वेड्यासाठी त्याच्यात हे असते बिकॉज आय हॅव द पॅशन ऑफ सर्विंग टू द स्टुडंट्स अँड आय डू इट फॉर माय सेल्फ. तर हा जो पार्ट आहे आय मीन एव्हरी एपिसोड आय हॅव माय टेकअवेज. तर या एपिसोडमधनं मला आतापर्यंत तरी हा एक टेकअवे भेटला की इतकं वेड्यासारखं करायला पाहिजे. का करायला पाहिजे? बिकॉज फॉर युअर ओन सेल्फ अँड फॉर युअर स्टुडंट्स, फॉर युअर क्लायंट्स, फॉर युअर मेंटीज. One more thing I would like to mention की तुमची leadership खूप strong असली पाहिजे. Your team, the core team plays a very important role in your work. तर तुमची leadership तेवढी strong असली पाहिजे. त्या लोकांना इव्हन ते स्टाफ आहे किंवा तुमच्या बरोबर काम करणारे सबऑर्डिनेट्स आहेत त्यांची तुम्हाला सायकोलॉजी समजून त्यांच्याबद्दल तुम्हाला खूप सेन्सिटिव्ह राहणं सुद्धा खूप गरजेचं असतं. त्यावेळेस तुम्ही एक ती स्ट्रॉंग टीम तयार करू शकता and then only you can succeed. That's perfect. That's perfect. Super. So now, although this is a concluding part of the episode, but I'm feeling a bit of more excited to know more about your personal front because I've been observing, apart from your entrepreneurship business profession, you do a lot of things in your fitness. You're fitness free. Yes. Gym la jane, Zumba karne. Apart from that, you are also you go to a lot of treks. I think काही treks आपण सोबत पण केले आहेत. And apart from that, you are also into a lot of other things, managing your friends, your family. Yes. बरेचसे rituals पण घरातले तुम्ही manage करता. So how did you balance all these things? It's all about the management of time. ते सगळ्या गोष्टी आहेत आणि मी जसं सांगितलं ना की आपण जसं स्वतःला फार इग्नोर करतो तर ते न करताना तुम्हाला काय आवडतं ते गोष्टी. आता फिटनेस तर प्रत्येकाने अगदी आवर्जून ह्या गोष्टीकडे खूप लक्ष दिलं पाहिजे कारण की व्हेन यू क्रॉस युअर 30s अँड 40s ना तर तुम्हाला प्रॉब्लेम्स येणारच येणार आणि कुठेतरी फिटनेस जे ना तुमच्या मेंटल कंडिशनला सुद्धा बॅलन्स करायला खूप कामाला येत असेल. तर ते फिटनेस तुमच्या सगळ्याच म्हणजे ज्या पण इकडे फिमेल्स आहेत किंवा माझ्या सगळ्या मैत्रिणी आहेत मी त्यांना आवर्जून सांगेन की फिटनेससाठी तुम्ही लोकांनी काही ना काही गोष्टी केल्याच पाहिजे. आयदर दॅट इज अ वॉकिंग, आयदर दॅट इज अ जिम, आयदर दॅट इज अ झुंबा ऑर एनिथिंग. तर ह्याच्याकडे तुम्ही लोकांनी खरंच खूप बारकाईने ती गोष्ट केलीच पाहिजे आहे. आणि दुसरी गोष्ट जर तुम्हाला माइंड तुमचं अगदी शांत ठेवायचं असेल ना तर रीडिंग इज अ व्हेरी बेस्ट रेमेडी फॉर दॅट. अँड मी हे नाही सांगत की मी तासन तास वाचत बसते. मला कुठेतरी 5 मिनिटं मिळाले की मी ते 2-5 पानं वाचते. बट रीडिंग इज अ रिअली व्हेरी गुड रेमेडी. आपली भाषावरचा जो वर्चस्व असतो तर त्या रीडिंगमुळे येतो असं मला वाटतं. त्याच्यानंतर मी जे ट्रेक्स करते तर ते खूप म्हणजे माझ्या आयुष्यामध्ये ट्रेक्स ते अकस्मात आलेले होते पण इव्हेंच्युअली मला त्याचं ॲडिक्शन लागलेलं आहे आणि मी भरपूर सह्याद्रीतले भरपूर असे ट्रेक्स करून झालेले आहेत आणि सगळ्यात डिफिकल्ट आणि सगळ्यात महत्त्वाचा ट्रेक म्हणजे अलंगमधून कुलंग माझं झालेलं आहे. अँड दॅट वॉज थ्रिलिंग अँड व्हेरी गुड एक्सपिरियन्स. आणि हिमालयन ट्रेकसाठी मी आता स्वतःला रेडी करत आहे. सो इट इज अ व्हेरी ग्रेट थिंग्स आय कॅन मेन्शन आय एम डुईंग. अँड मी सगळ्यांना एनकरेज करेन की ह्याच्यातनं जे काही तुम्हाला आवडत असेल ते तुम्ही पॅशन किंवा तुमच्या हॉबीजसाठी तो थोडासा वेळ दिलाच पाहिजे. जर कोणाला गायनाची आवड असेल त्यांनी ती करायला हवी जे काही असेल ते. सो इट इज युअर सेल्फ म्हणजे तुम्ही स्वतःला एक प्लॅटफॉर्मवरती आणून थांबायला हवं जिकडे तुम्हाला असं वाटतं की तुम्हाला बघावंच वाटतं की मी त्या जागेवर असायला हवं. वाव वाव. ऑन्ट्रप्रेन्युअरशिप ट्रेकिंग मला असं पर्सनली वाटतं की खूप सिमिलर आहे. There are challenges, there is a mission, there is an aim, you keep moving forward. Yes. There might be ups and downs, but then if you have a community, if you have like-minded people with you, I'm sure you can definitely achieve that. And Darshana is one of the example जिने हे proof केलेलं आहे and I'm sure की पुढे पण in the days
coming ahead you will be proving a lot, not only in terms of your business, your success, your money, ते जे ऑलरेडी आहे पण याच्या व्यतिरिक्त तुमचे जे काही स्वप्न Yes. आहेत, वॉट एव्हर यू एस्पायर आणि जसं एंटरप्रेनरशिप ज्यांना तुम्ही समाधानी राहूच नाही शकत. yeah. यू हॅव टू गो कंटिन्युअसली इन दॅट फील्ड. म्हणजे Yes. तुम्ही एका ठिकाणी थांबले म्हणजे तुम्ही यू आर लुझिंग समथिंग. True, सो true. हा प्रत्येक गोष्टींमध्ये एक ॲडिशनल हे करावेच लागतात तुम्हाला. म्हणजे काय म्हणतात ना त्याला, यू हॅव टू ॲड समथिंग व्हॅल्यूज इन युअर प्रोफेशन. Super. Okay, Darshana, I think I'm done with my set of questions. But if you want to add anything, if you want to share anything for our viewers, Yes. so you can definitely. येस, मला माझ्या सगळ्या मैत्रिणींसाठी एक कविता बोलावीशी वाटते. अरे वा, this जर is surprise. तुमच्याकडे वेळ असेल तर. Yes, definitely. येस. तर जननी तू, पोसणारी तू, हातात हात धरून चालवणारी तू, काला मोडून भरवणारी तू, ज्ञान तू, विज्ञान तू, तत्वज्ञान तू, विजेचा वेग तू, फुलांमधली कोमलता तू, मंदिरातली पवित्रता तू, न्याय तू, सक्षम तू, दुष्टाचा संहार तू, उघड डोळे आणि बघ जरा, जिकडे तिकडे शक्तीचा प्रवाह तू. Thank you so much. Happy Navratri to each and everyone. Wow, fantastic. Thank you, Darshana. Thanks for your time and all the best for your future endeavors. Thank you. Thank you.